Okay, so how are you all? Fine. Okay, good. So, in the last class on last Saturday, in the afternoon class, we had just started one lesson, section one, that is one earth to one world. It was started and only Sean was present, I think. Anyway, we are taken page up to page number 69. Page number 69, second section, factories, up to factories completed. Once again, I will read that the last paragraph once again. The result of this has been a tremendous overuse of the earth's resources. The countryside has come under pressure from increasing numbers of farmers and the landless. Cities are filling with the people, cars, and factories. These are all we have just seen or we have discussed about the problems faced by the human beings, especially in cities. Cities are filled with factories, cars in the sense not only cars, all sort of vehicles. Okay, not only cars, car മാത്രമല്ല എല്ലാ vehicles, all sort of vehicles and people also, because nowadays everybody is looking for jobs. Yes or no? We are all looking for jobs, and better to do job is or to get job it is suitable in the cities than in villages. In villages we are or people are mainly concerned with the agriculture works only. Yes or no? And so here it is. What? Cities are filled with the people, cars, and factories. Uh, but in the village side, what is the problem? Increasing number of landless people. Nobody has or many have no land to cultivate. That is the problem faced in the villages. Nowadays, villages are also facing a lot of problems. What are those? Main one is nobody is going for agriculture. Everybody is constructing buildings, houses, no, or buildings. So, as I say before also, nowadays we are mainly planting what buildings, and the buildings are coming up. Before it was seeds or agriculture. They were the agricultural things we are planting and they were coming up, or what is that one, vegetables or such things, fruits. But here it is now buildings we are planting, and day by day they are increasing the height. Sometimes my video is going, it's not a some mistake is here. Okay, anyhow, don't mind that. Let's proceed with it. So, next paragraph. Inequality is growing within nations and between them. Inequality is growing within nations and between them. Can you hear me? Okay. Some audio problem is, sorry, video problem is there, no problem, but you can hear me now, that's enough. The biggest inequality is in the way sources are distributed in the world, with the poorer countries getting less and the developed world using more and more. This inequality causes problems of poverty because people don't get enough resources, and problems arising from pollution, damage to the environment. Inequality is growing within nations. What is inequality or what is equality? What is equality? What is inequality?
നേരെയായതും നേരെ അല്ലാത്തതും. ഒരു പരിധി വരെ. ഓക്കെ. ഈക്വാലിറ്റി മീൻസ് തുല്യത. തുല്യത. ഇനീക്വാലിറ്റി അസന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറയും. തുല്യത ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഓക്കെ. കുറെ പേർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ, കുറെ പേർക്ക് ഒട്ടുമില്ല. ഓക്കെ. അതാണ് എന്ത്? ഇനീക്വാലിറ്റി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വെൽത്ത്. Do you understand? So, inequality is growing within nations and between them. Not only in between a nation, but also between nations. Inside a nation also a lot of inequalities. And between nations also a lot of inequalities. The biggest inequality is in the way the resources are distributed in the world, with the poorer countries getting less and the developed world using more and more. നമുക്കറിയാം, ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് തീരെ പൈസ ഇല്ല, പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചില രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്താ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ ഉള്ളതുമുണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഉഗാണ്ട, സുഡാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിന് പോലും പൈസ ഇല്ല. മിക്കവാറും എല്ലാവരും അല്ല, മിക്കവാറും ആൾക്കാർ പട്ടിണിയാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും അവർക്ക് പൈസ കിട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങളില്ല. റിസോഴ്സസ്, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഇല്ല. പക്ഷെ ചില രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. സൗദി അറേബ്യ പോലുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ എണ്ണപ്പാടങ്ങളുണ്ട്, അല്ലേ? ഓയിൽ, ഇഷ്ടംപോലെ പൈസയുണ്ട്. അതാണ് എന്ത്? ഇനീക്വാലിറ്റി ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇനീക്വാലിറ്റി ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് natural resources. Okay, and using that one they are earning more, others are getting less. Do you understand? Now, this inequality causes problems of poverty because people don't get enough resources, and problems arising from pollution and damage to the environment. What is environment? Environment? Environment. പ്രകൃതി, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും, അതൊക്കെയാണ് എന്ത്? എൻവയറമെന്റ്. So we get enough resources and problems arising from pollution and damage to the environment. What is pollution? മലിനീകരണം. Many types of pollution are there. പലതരം പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? Can you say some of them? Sound pollution, air pollution, water pollution, land pollution, atmospheric pollution, എല്ലാം വരും ഇഷ്ടംപോലെ. എവിടെ നോക്കിയാലും പൊല്യൂഷൻ ആണ്. So you know, rivers are getting, or rivers are dying nowadays. പുഴകൾ നശിക്കുവാണ്, മരിക്കുവാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ. എന്താ കാരണം? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? മെയിൻലി two reasons are there. One is that we are dumping all the waste materials into the river. അതാണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ബോക്സ്. ഏത്? റിവേഴ്സ്. എന്ത് വേസ്റ്റ് കിട്ടിയാലും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിടുക. ആരും ചോദിക്കാനില്ലല്ലോ. പാവപ്പെട്ട മീനുകളുമെല്ലാം അത് തിന്ന് ചത്തുപോകും. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന കുളിക്കാനോ അലക്കാനോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് പല അസുഖങ്ങൾ വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ റീസൺ. അനദർ വൺ, മണൽ മാഫിയ. മണൽ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നു. മണൽ വാരി അനധികൃതമായിട്ട് മണൽ വാരി അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് പിന്നെ രണ്ട്, പുഴയുടെ തീരങ്ങളെല്ലാം കയ്യേറി കെട്ടി വലിയ എന്താ പറയുന്നത്, മതിലൊക്കെ കെട്ടി അത്. സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ ത്രെറ്റ് ടു ദ rivers. Okay, so this causes a lot of problems. That is called water pollution. Air pollution, you know, smoke from the factories mainly, or smoke from the vehicles.
These all create a lot of problems for pollution. Then these are all creating a lot of damages to the environment. Let's proceed to the next page. Turn on to page number 70, okay? Till recently, the planet was a large world where all life, though interdependent and connected, could exist in its habitat without overlapping or intruding into each other's spheres. The earth provided for the needs of all life to live and thrive. But that has changed. The earth is unable to regenerate and recycle resources fast enough. You see, lot of problems are there. There's a depiction at the top. ഒരു ബാലൻസ് കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ത്രാസ് പോലെ. 20% of the world's population is consuming over 80% of the natural resources of the earth. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിന്റെ 80%വും 20% ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ല 80% ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്രയാ? ഭൂമിയിലെ 20% ആൾക്കാരാ, പണക്കാര്. നമ്മൾ സാധാരണ പണക്കാരല്ല, വെരി റിച്ച് പേഴ്സൺസ് ആർ ദേർ. ഓക്കെ. Now, till recently, the planet was a large world where all life, though interdependent and connected, could exist in its habitat without overlapping or intruding into each other's spheres. നേരത്തെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ, അന്യരുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൈ കടത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൈയേറിയിട്ട് ഉള്ള ജീവിതമല്ലാതെ, അന്യരുടെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യര് പ്രകൃതിയിലേക്ക് കൈ കടത്താതെ ഫോറസ്റ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാ? ആദിവാസികളുണ്ട്. ഓക്കെ. മൃഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ആയിട്ട് വരും? ടൈഗർ, ടൈഗർ, ലൈക്ക് സച്ച് ഓൾ വൈൽഡ് ആനിമൽസ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഇപ്പം വൈൽഡ് ആനിമൽസ് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. എന്തായിരിക്കും കാരണം? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? ഷോണിനെ കണ്ടിട്ട് പോയേക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാണോ? വെള്ളമില്ല. വെരി ഗുഡ്. ഒന്ന് വെള്ളമില്ല. ആൻമേരി, വേറെ ഏതെങ്കിലും റീസൺ? ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല. ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല. ട്രീസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദിയക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? കാടിൽ തീ പിടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, മനുഷ്യരുടെ കയ്യേറ്റമാണ് ഒന്ന്. ഓക്കെ. ദ ഇൻട്രൂഡിങ് ക്യാരക്ടർ of human beings into others living areas. നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് കയറി മരം മുറിക്കുന്നു, അവിടെ എന്നുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നു. നാച്ചുറലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? വെള്ളമില്ലാതെയാകുന്നു, ഭക്ഷണമില്ലാതെയാകുന്നു. സോ ദേ ആർ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ് into our areas. First we are entering into their habitat. അവരുടെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ കയ്യേറി, നമ്മൾ കടന്നു ചെന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരിങ്ങോട്ടും വരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ബിഗ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. അനദർ വൺ, till recently the planet was a large world where all life, though interdependent and connected, could exist in its habitat without overlapping or intruding into each other's spheres. The earth provided for the needs of all life to live and thrive. എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഭൂമിയിലുണ്ട്, ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ ഉണ്ടോ ഫെയ്ത്തേ? ഇല്ല. No, it's not there. Why? Because one thing is that population is increasing. ഭൂമിക്ക് സൈസ് പോരാതെയായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ മാർസിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മൂണിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് തീർന്നു. ഇനി അടുത്തോടത്തും കൂടെ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൈയടത്താന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അങ്ങോട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്.
എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെ മിക്കവാറും ഇനിയിപ്പം ഭൂമിയിൽ അധികം ഒന്നും സ്ഥലമില്ലാതെയായി. അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൂടെ ചാൻസ് ഉണ്ടോ, ജീവനുണ്ടോ, ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പം ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഷോണിനൊരു റോക്കറ്റ് പിടിച്ചങ്ങോട്ട് പോകാം, മൂണിലേക്ക് പോകാം. അവിടുന്ന് നേരെ ഫെയ്ത്തിനെയും കൂട്ടി എങ്ങോട്ട് പോകാം, മാർസിലേക്ക് പോകാം. പിന്നെ എല്ലാരും കൂടെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ വലിയൊരു പേടകത്തിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. എവിടെ? സൂര്യൻ. സൂര്യനോ? വേണ്ട, സൂര്യനിലേക്ക് പോകണ്ട. എന്തിനാ വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ആർക്കും പോകാൻ പറ്റൂല. ആർക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കുന്ന നല്ലത്. ബാക്കി എവിടെ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. പോയിട്ടുണ്ടെ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, കരിഞ്ഞു പോകും. ഓക്കെ, സോ അഗെയിൻ the earth provided for all the needs of all the life to live and thrive, but that has changed. The earth is unable to regenerate and recycle resources as fast. Not before long, there was not at all plastic. എന്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം വളരെ കുറവായിരുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാനേ ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന്. നമ്മളൊക്കെ വലിയ തുണിസഞ്ചിയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തുണിസഞ്ചി അന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സഞ്ചികളോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോഴോ എവിടെ ചെന്നാലും ക്യാരി ബാഗ്സ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റി, സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം ഉണ്ട്. വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവീനിയന്റ്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിങ് ദ പ്ലാനറ്റ്. അത് കൊണ്ടുപോയി എവിടെയെങ്കിലും ഡബ് ചെയ്യും. അത് എത്ര കാലം, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ മണ്ണിൽ കിടന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റീസൈക്കിൾഡ്. അത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഉപയോഗിച്ച് തീർന്നാൽ തീർന്നു പോകുന്നു. വെള്ളം ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആ അനാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ വേസ്റ്റ് ആയി പോവാണ്. വീണ്ടും അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല. That's why we are facing water shortage. Okay? Do you understand? Okay, that's good. Then again, today humanity uses the equivalent of 1.5 planets to provide the resources we use and to absorb our waste. Today humanity uses the equivalent of 1.5 planets to provide the resources we use and to absorb our waste. നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോംലി വേസ്റ്റ് ആകാം, or from the factories or anywhere, എല്ലാ വേസ്റ്റുകളും കൂടി ഇപ്പൊ കൊള്ളാൻ we cannot handle that situation. It's getting tougher and tougher. This means it now takes the earth 1 year and 6 months to regenerate what we human beings use in a year. നമ്മൾ ഒരു വർഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വീണ്ടും റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1.5 വർഷം വേണം. 1.5 years. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തീർക്കുന്നത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ 1.5 വർഷം വേണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഷോർട്ടേജ് ആയി, അല്ലേ? 2 വർഷം കൊണ്ട് തീർക്കുന്നത് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ 3 വർഷം വേണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം നൗ. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തീർക്കുന്നത് അര വർഷം കൊണ്ട് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Turning resources into waste faster than waste can be turned back into resources exhaust the very resources on which human life and biodiversity depend. So turning resources into waste faster than waste can be turned back into resources. Exhaust. What is exhaustion? തീർന്നു പോകുന്നതിനാണ് exhaustion. Okay? നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, തീർന്നു പോകുന്നത്. So turning resources into waste faster than waste can be turned back into resources. റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കുവാണ്. വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതും വേസ്റ്റിനെ റിസോഴ്സസ് ആക്കുന്നതും എന്താണ് തമ്മിലുള്ള ടൈം വ്യത്യാസമാണ് പ്രശ്നം. It takes nearly 1:1.5 years.
exhaust the very resources on which human life and biodiversity depend. Mahatma Gandhi said, the earth has enough for our needs, but not our greed. Very important quotation saying. What is that? The earth has enough for our needs. നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഭൂമിയിൽ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ്, നോട്ട് ഫോർ അവർ ഗ്രീഡ്. എന്താ? ആർത്തി. ഗ്രീഡ് ആർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല, നമ്മുടെ അത്യാർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളതുണ്ട് ഭൂമിയിൽ. നമ്മുടെ അത്യാർത്തിക്കുള്ളതോ വേണ്ട, അത്രയില്ല എന്നാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ. സോ what will it take for humanity to live within the means of one planet? The earth is the source of our wealth and well-being. നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തുന്നത് ആരാ? മദർ എർത്ത് അല്ലേ? ഭൂമി, ഭൂമാതാവ്. So human talents and ability must be used to adapt. What is the difference between adopt and adapt? ADAPT, adapt. ADOPT, adopt. Can you say, anybody can say the meaning of any of these words? Sir, addicted അങ്ങനെ meaning. Adopt and adapt. Addict വേറെയാണ്. Addicted. Whether correct or not, no problem, you say. ദത്തെടുക്കുക. ഗുഡ്. വൺ ഈസ് അഡാപ്റ്റ്. ദത്തെടുക്കുക, അഡാപ്റ്റ്. ദത്തെടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കൊച്ചുങ്ങളെയൊക്കെ ദത്തെടുക്കുക എന്ന് പറയല്ലേ, അതിന് അഡാപ്റ്റേഷൻ, അഡാപ്റ്റ് എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഒരു സാഹചര്യവുമായിട്ട് ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നതിനെയും അഡാപ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പറിച്ച് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് നട്ടു, അതവിടെ ആ സാഹചര്യമായിട്ട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് വളർന്നു വരുന്നതിനെ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയും. അഡാപ്റ്റ് ടു ദ കണ്ടീഷൻസ്, സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് പറയും. അഡോപ്റ്റ്. ഈസ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ് വാട്ട് ഐ സെഡ്? ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല. അഡാപ്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. അഡാപ്റ്റേഷൻ അൻമരിയ പറഞ്ഞത് മീനിങ് ഏതാ? ദത്തെടുക്കുക. അത് ഏതാ? അഡോപ്റ്റ് ആണോ അഡാപ്റ്റ് ആണോ? അഡോപ്റ്റ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോയെന്ന് തോന്നുന്നു, സംശയമുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ. എനി ഹൗ, അഡോപ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതാണ് ദത്തെടുക്കുക. സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് അഡാപ്റ്റ്. ADAPT. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? അതാണ് ഒരു സാഹചര്യമായിട്ട് ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നത്. ഓക്കെ, adapting to the climate, adaptation to the circumstances. Do you understand? So first one, adopt ചെയ്യുക, അതാണ് ദത്തെടുക്കുക. സെക്കൻഡ് വൺ, അഡാപ്റ്റ്, ഇണങ്ങിച്ചേരുക. റെഡി? So here it is. Human talents and ability must be used to adapt and innovate to live within the resources of the earth. നമ്മൾ ഭൂമിയുടെ റിസോഴ്സസുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഗവൺമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഓൾ പീപ്പിൾസ് ഷുഡ് കോൺഷ്യസ്ലി വർക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഗോൾ. എല്ലാവരും ആ ഗോളിലേക്ക് വേണം ശ്രമിക്കാൻ. ആരൊക്കെ? ഗവൺമെന്റ്സ് ആൻഡ് പീപ്പിൾസ്. അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുണ്ടോ? പീപ്പിൾസ്. നമ്മൾ പീപ്പിൾ എന്നല്ലേ പറയാറുള്ളൂ. ദെൻ ഈസ് ദർ എ വേർഡ് പീപ്പിൾസ്? Is it right or wrong? പറഞ്ഞോ ഷോൺ. എല്ലാ മനുഷ്യരും. ഗുഡ്. നമ്മള് ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ എന്നാണ്, പീപ്പിൾസ് എന്ന് പറയാറില്ല. പക്ഷേ ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും, എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയുന്നത് പീപ്പിൾസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പീപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ്സ് ഷുഡ് consciously, ബോധത്തോടെ work towards that goal. But individuals, no matter how old or rich they are, can also make choices that will reduce the stress on the resources
and the environment. If we consider the last paragraph, have you doubt any doubts so far? ആർക്കും വലിയ ഡൗട്ട് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും പോകുന്നത്. No doubt. Okay, good. Then again, if we consider the impact of on the environment when we decide on whether we live, where we live, how we use energy in our homes, what we eat, how we travel, how much garbage we produce, we can have a collective healing impact on the biological and ecological systems that sustain us. Once again, very important last paragraph. If we consider the impact on the environment, when we decide on where to live, where we live, നമ്മൾ എവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പം how we use the energy in our homes, നമ്മുടെ വീടുകളിലെ എനർജി ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തീരുമാനിക്കുമ്പം what we eat, നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പം how we travel, എങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു, യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പം how much garbage we produce, എത്ര ഗാർബേജ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, വേസ്റ്റ്. We can have a collective healing impact on the biological and ecological systems that sustain us. ഈ ഇക്കോളജിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ബാലൻസ് ഒക്കെ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത്, നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത്. അതിനെ നശിപ്പിക്കാതെ അതിനെ ഒരു ഹീലിംഗ് ഇമ്പാക്റ്റ് വരുത്താൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിക്കണം. വി ഹാവ് ടു ഡു കളക്റ്റീവ്ലി സച്ച് എ സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, got it everyone? No doubt, very simple one but very important one. Simple lesson but very important. Okay, so that's it. Now once again, some things we studied today. The main one as a recollection is the usage of natural resources. We should not overuse our natural resources. We have to use it, or we have to minimize its usage. We have to take a lot of care about the use of it. Okay, because natural resources are not distributed equally. It is differently given, but we have to take care not to waste it, not to misuse it. That's one thing. Another one, some word we studied, adopt and adapt. Adopt, take, ദത്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അഡാപ്റ്റ്, ഇണങ്ങിച്ചേരുക. അഡാപ്റ്റേഷൻ, അഡാപ്റ്റ് ടു ദ ക്ലൈമറ്റ്, അഡാപ്റ്റ് ടു ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്. Clear so far? That is what we have studied in this class. Any doubt for anyone? No doubt. So good. So your work, it's all 9 o'clock and it will end in a few minutes. Anyway, what you have to do before the last class means, I mean in the afternoon class. Today's last class is in the afternoon. Yours. Yes or no? Have you any other subjects today? Maths, I think. No? No, okay. Anyhow, you read this lesson 2 times. Total lesson you read 2 times. That is what you have to do. Afternoon, I will ask you to show me the sign by your parents after reading. Okay? Clear it. So no doubt, everybody take care. See you in the afternoon. Okay, bye.